वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरे कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय, श्री ठाकुर जी महाराजनी जय, श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय, श्री घनश्याम महाराजनी जय, श्री सद्गुरुदेवनी जय, श्री 500 परमहंसनी जय। अध्याय 38 श्री पुरुषोत्तम चरित्र। પ્રબોધિની એકાદશી પર જુદા જુદા પ્રાંતના અનેક ભક્તો વડતાલ આવ્યા છે, એની કથા આમાં કહે છે। हरिजन आगे हेत से गढ़पुर में गिरधारी, एक दिन अवसर पाई के आपे बात विचारी, आपे बात विचारी। अजलो हम बहु उत्सव कीने, प्रतिवत्सर में उत्तम दीने। जन्माष्टमी दीपोत्सवी ख्याति, वसंत पंचमी पुनि शिवराती। एक दिवस श्री हरिए गढ़पुर में शुभ अवसर जोई अने हरिभक्तों ने सक्षम हेत थी एक बात कही। बात कर लो जरा, कथा चालेस की। आज लो हम बहु उत्सव कीने, आज दिन सुधी आपणे दरेक वर्षे पूर्वना उत्तम दिवसों में जन्माष्टमी, दीपोत्सवी, वसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि घणा उत्सवों कर्या छे। तेमज होળી, रामनवमी आदि पर्वना दिवसों तेमज महामास में आवती जया अने विजया नामनी बंने एकादशीओ, फागण महीनाना वद पक्ष में आवती पापमोचीनी एकादशी, जेठ मासना सुद पक्ष में आवती भीम एकादशी, श्रावण महीना में एना वद पक्ष में आवती धात्री नामनी एकादशी, कार्तक सुद प्रबोधिनी एकादशी आदि उत्सवना दिवसोए दर वर्षे अमे उत्सव कराव्या छे। जेम घणा हरिभक्तो दर्शन करवा आवे छे, अमे हवे आ वर्षथी वडताल में प्रबोधिनी एकादशी ने एक उत्सव करशुं, जेमां बहु हरिभक्तों संघों ने आववुं। पछी सर्वे प्रबोधिनी एकादशी आई त्यारे श्रीहरिना दर्शन माटे आतुर थयेला सर्वे सत्संगी भक्तों समुदाय वडताल में आवा लाग्या। जेम चुंबक तरफ लोढू आपोआप खेंचाय एम ब्रह्मचारी साधु सन्यासी ने देश देशना मुमुक्षु एवा भक्तों मन हरिना दर्शन माटे खेंचाता। एम केटलाक कौशल देशना निवासी हता, केटलाक प्रयाग, काशी, मिथिला प्रांतना हता। अमुक भक्तो हिमालयनी नजीकना प्रदेशना ठेठ आवता। ओहो, केटलो संतोए सत्संग करायो होय छे, विचार करो। ठेठ हिमालय, उत्तरांचल, ओडिशा, केरेला, नेपाळ, न्याथी ठेठथी आवता। आमां लख्युं जो ने केटलाक कौशल देशना निवासी, उत्तर प्रदेश, दिल्ही, प्रयाग, काशी, मिथिला प्रांतना अमुक भक्तो हिमालयनी नजीक, केटलाक गंगा सागरना संगमथी आवता,
ક્યાં આવ્યું ગંગાસાગર? કલકત્તા. બંગાળમાં આવ્યું ને, બંગાળમાં. એટલે ઠેઠ બંગાળથી ગંગાસાગરના સંગમથી તો કેટલાક સોનભદ્ર નદીના શ્રેષ્ઠ તટ પ્રદેશથી આવ્યા હતા ઉત્સવમાં. અહીંયા ગુજરાત વડતાલ ઉત્સવમાં આવ્યો. બોલો. વળી અમુક મુમુક્ષો, હવે એ વખતે તો આવા વ્યવહારના કંઈક વાહન વ્યવહારના સાધનો નહોતા. ટ્રેન નહીં, પ્લેન નહીં, બસ નહીં, ગાડી નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં. વિચાર કરો, ઘોડા ઉપર ને કોઈ ગાડામાં ને કોઈ ઊંટ ઉપર ને કોઈ ચાલીને, એમ કેટલા મહિનાએ પહોંચ્યા છે. તમે વિચાર તો કરો. કેવળ ભગવાનના દર્શન માટે, કેવળ ઉત્સવનો લાભ લેવા માટે. બોલો. અમુક મુમુક્ષો ગયા તીર્થ તથા જગન્નાથપુરી આદિ દૂર દેશાંતરથી પણ આવ્યા હતા. ગયા તીર્થ ઠેઠ ક્યાં આવ્યું વિચાર કરો. અને કેટલાય જગન્નાથપુરી ઠેઠ પૂર્વમાંથી. ઘણા ભક્તો મથુરા, વૃંદાવન, અવંતી એટલે જૈન ઉજ્જૈનમાં પ્રદેશથી હરખાતા અહીં આવ્યા. તેમજ કુરુક્ષેત્ર, કાશ્મીર, પુષ્કર, આબુ એ બધા પર્વતના તળેટી વિસ્તારમાંથી પણ ભક્તો આવ્યા હતા. ઓહો. મરુદેશી માલવ મહીન પુની સિદ્ધપદ પ્રાંત આયે સિંધુ કચ્છ કે નરનારી નિર્ભ્રાંત. મારુદેશ એટલે મારવાડ પ્રદેશમાંથી, માલવ દેશ એટલે મધ્યપ્રદેશ એનો એક પ્રાંત છે. મહી નદીનો વિસ્તાર, સિદ્ધપુર પ્રાંત, સિંધ તથા કચ્છ દેશથી ઘણા નિષ્ઠાવાન નરનારી ભક્તો આવ્યા હતા. વાગડ કચ્છમાં આવેલ રાપર તાલુકો એ વાગડ ગણાય. અને વાણાક દેશ એટલે શેત્રુંજા અને તળાજા ડુંગરની દક્ષિણ બાજુનો પ્રદેશ એને વાણાક પ્રદેશ કહેવાય છે. વાણાકના આહિર પટેલ સામંત લ્યો એ આ શેત્રુંજા અને તળાજા બે પર્વત છે, પહાડ, એની વચ્ચેનો ભાગ. સોરઠ, હા સૌરાષ્ટ્ર. સોરઠ એટલે જુનાગઢ જિલ્લો. અહીંથી રાજકોટથી આ બાજુ આમ આગળ જાઓ તમે, સોમનાથ બાજુ, દ્વારકા બાજુ બધો સોરઠ લાગી જાય. હાલાર પ્રદેશ જામનગર જિલ્લો. અને પવિત્ર પાંચાલ પ્રદેશ ભાવનગર જિલ્લો, આ બાજુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો અને ભાવનગર જિલ્લોની વચ્ચેનો ભાગ કહેવાય. એ બધો આમ તો ભાવનગર ગોહિલવાડ કહેવાય. અને ગઢડું છે, બોટાદ છે, લોયા છે, એ બધું પાંચાલ પ્રદેશ કહેવાય, પશ્ચિમ પાંચાલ. ત્યાંથી હરિભક્તો આવ્યા વડતાલ દેશ. તેમજ શુભ એવો સૌભીર પ્રદેશ, સૌભીર પ્રદેશ જેને ઝાલાવાડ પણ કહેવાય છે. સૌભીરને બીજું નામ શું કહેવાય? ઝાલાવાડ. આભીર પ્રાંત એટલે ગુજરાતમાં નર્મદા નદી જ્યાં દરિયાને મળે છે તેની આસપાસનો પ્રદેશ એટલે આભીર પ્રદેશ, ભરૂચ જિલ્લો. હા, તેની આસપાસનો તેમજ પ્રખ્યાત એવા ભાલ પ્રદેશમાંથી પણ ભક્તો શ્રી હરિના દર્શન માટે આવ્યા. લ્યો, ખંભાત, ભાલ, ધોલેરા. વળી દક્ષિણ પ્રદેશમાંથી સેતુબંધ, રામેશ્વર. ઓહો, ક્યાંય ઉઠે શ્રીલંકા બોર્ડર આવી ગયો દરિયો, ત્યાં છેલ્લો ભારતનો છેડો. સેતુબંધ, રામેશ્વર, વિકંટાન્દ્રી, શ્રીરંગ ક્ષેત્ર, પદ્મનાભ, મલયાચલ, શિવકાંચી, વિષ્ણુકાંચી, દંડકવનના નિવાસી ભક્તો પણ આવ્યા. વળી વિંધ્યાચળ પર્વતની આજુબાજુ રહેનારા, વિંધ્યાચળ પર્વત, ઓહો, તેમજ તાપી, નર્મદા નદીના કિનારાના પ્રદેશના ભક્તો આવ્યા. કેટલાક ભક્તો ગાડા અથવા રથ ઉપર બેસીને, તો કેટલાક ભક્તો અશ્વ ઉપર સવાર થઈને, લ્યો, અને કેટલાક ભક્તો પગપાળા ચાલીને. ત્યારે ટ્રેનની વ્યવસ્થા, બસની વ્યવસ્થા, ગાડીઓની વ્યવસ્થા, પ્લેનની વ્યવસ્થા નહોતી. કાં ગાડામાં ને કાં ઘોડા ઉપર ને કાં પેદલ. આમ ચારેય વર્ણ અને ચાર આશ્રમના તમામ ભક્તો, બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધ નરનારી ભક્તો ભેગા મળીને અપાર સંઘોમાં વડતાલ ઉત્સવમાં આવવા લાગ્યા. રમણીય ચરોતર પ્રદેશનું શ્રી હરિ સ્મૃતિ કરાવતું વર્ણન લખ્યું છે અહીંયા. મહિષાભ્ર વ્રાતક બીચે, લ્યો, મહીસાગર અને સાબરમતી અને વાત્રક, આ ત્રણ નદીઓની વચ્ચેના પ્રદેશને સુંદર એવો ચરોતર, આમ તો ચારુતર, આમ એનું નામ કહેવાય. ચારુ એટલે સુંદર, સુંદર પ્રદેશને ચારુતર પ્રદેશ કહેવાય છે. અને પછી અપભ્રંશ થતા થતા ચરોતર થઈ ગયું.
આ બાજુ મહીસાગર, આગળ જતા આ બાજુ જોઈએ ડાબી બાજુ તો સાબરમતી, અને આગળ ખેડા બાજુ આમ જઈએ એટલે વાત્રક. આ ત્રણ નદીની વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને ચરોતર પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. એ પ્રદેશમાં વિવિધ જાતના વૃક્ષો, તે વૃક્ષોમાં ફળ અને ફૂલ વિશેષ કરીને થાય છે. ત્યાં હજી સુધી ક્યારેય દુકાળ પડતો નથી. હાવ પાણી ઉપર નાના નાના, તમે જો અડધો વીઘો પા વીઘાના ખેતરા હોય ત્યાં, આટલા ખૂણા ખૂણાના. મેં એક આ ડાંગર વાવ્યું હોય અને જે ત્રણે ત્રણ પાક લેવાય એને. હા, શિયાળા, ઉનાળા, ચોમાસા બધું જ થાય ત્યાં. બધા ઝાડવા, વૃક્ષો, વનસ્પતિ, જે કંઈ શેરડી વાવો, કેળા વાળો, મગફળી વાવો, તમાકુ વાવો, બધું જ થાય. તમાકુ તો બહુ થાય ચરોતરમાં. એવા ફળ ફૂલવાળા વૃક્ષોનો કોઈ પાર નથી. અંબ, કદંબ, અનાર, ઓદંબર, અરુ, અમલકી, બબૂલ, બિલ્વ, અપાર, શ્રીફળ, તરુ, સીતાફળી, આ બધાના નામ લખ્યા. જો કેવા કેવા વૃક્ષો થાય છે આ ચરોતર પ્રદેશમાં. આંબા, કદંબ, ડાળમ, ઉમરો, આંબલી, બાવળ, બીલી, શ્રીફળ, સીતાફળ, પીપળો, પીપરી, વડ, લીમડા, જાંબુ, લીંબુ, જાંબળ, રાયણ, કોઠા, કેળાના અપાર વૃક્ષો થાય છે. કેસર, કેતકી, કા વન નંદનવન તુલ્ય શોભે છે. કૈલાસ પર્વતના સમાન શુભ છે. તે વનોમાં સારસ, હંસ, પોપટ ને મેના આદિ પક્ષીઓ રહે છે. બધા મધુર ને સુંદર સ્વરે ગાન કરતા હોય છે. તેમજ કોયલ, ચાતક, ચકોર ને મોર વગેરે પક્ષીઓ પણ તે વનમાં રહે છે. તેમાં મોર તો કળા કરીને નાચતા હોય છે. અત્યારે ખબર નહીં મોર ખોવાઈ ગયા છે. એ વખતે મોર ગામે ગામ, ચરોતરમાં જાઓ, ઝાલાવાડમાં જાઓ, લોયા બાજુમાં તો મોરના ઢગલા હતા હો, પણ હવે કંઈ દેખાતા. આ ઇન્ટરનેટના જમાનામાં બધા વેવ્સવાળા આવે ને ઇલેક્ટ્રિકમાં બધા ખતમ થઈ ગયા. હા, ખાવા ન મળે ને, કાં તડકા એવા પડે ને, કાં વરસાદ એવા પડે ને, ઋતુ બદલાડીને. તો હજી છે એ બાજુ, અમે નાગડકા બાજુ મોરલા ખરા, મોર ખરા. એ ટહુકતા હોય, ગાજતા હોય એમ સીમાડા. એમાંય ચોમાસામાં તો એવું સુંદર લાગે એવા છે. ચોમાસામાં બહુ બોલે. તેમાં મોર તો કળા કરીને નાચતા હોય. તેમાં ચરોતરમાં ઠેર ઠેર સરોવર, નદી, વાવ, કુવાઓ પણ અનુપ રીતે શોભે છે. આ સરોવર, નદી વગેરે એમાં અખૂટ નિર્મળ જળ ભરેલું છે. તેમાં કાંઠે અપાર વૃક્ષોની જાડી છે. વૃક્ષમાં વિવિધ પક્ષીઓ ભાત ભાતના કલરો કરે છે. અનેક ભમરાઓ કમળોમાંથી રસ ચૂસવા આમ તેમ ભમતા રહે છે. કેવું વર્ણન લખ્યું જો. આ વર્ણન એટલા માટે કે ત્યાં પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સાક્ષાત બિરાજે છે. સંતો, પવિત્ર મુક્તોની એ પાવનકારી ચરણરસથી અંકિત થયેલી ભૂમિ છે. એટલે એનું વર્ણન એ મોક્ષકારી ભૂમિ કહેવાય. જ્યાં જ્યાં ભગવાનને ભગવાનના સંતો રહેતા હોય એનું આજુબાજુનું વર્ણન એટલે એ નિર્ગુણ વર્ણન કહેવાય. દિવ્ય વર્ણન કલ્યાણકારી કહેવાય. એટલા માટે લખે છે વાત્રક, મહી, સાબરમતી, સરિતા ત્રિબેની તુલ્ય. વાત્રક, મહી અને સાબરમતી આ ત્રણેય નદીઓના સંગમની સમાન આ ચરોતર પ્રદેશની રસાળ અને વિશાળ ભૂમિ તો સોનાથી પણ વધુ અમૂલ્ય, સોના કરતા મોંઘી છે. જાણે વૃક્ષ, વેલી, પશુ પક્ષીઓ અપાર તપ કરીને પ્રભુની આ લીલા ભૂમિમાં પોતાનો જન્મ થાય એવું માંગી લીધું હોય તેમ લાગે છે. આ બધાએ પૂર્વે કંઈક તપ કર્યું હોય તો એમ થાય કે ભાઈ અમને જન્મ મળે તો ક્યાં મળે, તો કે ચરોતર પ્રાંતમાં મળે. એવી લક્ષ્મીજીની તપોભૂમિ. સૌ પર પ્રસન્ન થઈને શ્રીએ જાણે પોતાના ગુણોનો અંશ તેમને આપ્યો હોય એવું લાગે છે. અને તેથી કવિ ચરોતરની વૃક્ષ, વેલી, પશુ પક્ષી વગેરે શ્રીહરિના અંગોની સમાન ઉપમા આપે છે. ચરોતર પ્રાંતમાં જ્યાં જ્યાં રહેલા વડવાયોવાળા વડના વૃક્ષો તો જાણે શ્રીહરિના મિલન માટે જેમણે જટા ધારણ કરી હોય એવા મુનિઓ હોય છે. લ્યો, વડલાઓ કેવા લાગે છે? જાણે ઋષિ મુનિઓની જટા, હા એવા લાગે છે. તેવું લાગે છે. ત્યાં જાંબુના વૃક્ષોમાં થયેલા જાંબુ ફળ તો શ્રીહરિના ચરણમાં રહેલ જાંબુના ચિહ્ન જેવા શોભે છે. મહારાજની મૂર્તિ સાથે ચરોતર પ્રાંતના જે કંઈ આ વૃક્ષો, વેલીઓ જે કંઈ છે એ બધું એની સાથે ભગવાનના અંગો સાથે સરખાવે છે. લ્યો, એટલે ભગવાનનું ધ્યાન થાય ને. મોગરાની કળીઓની હારમાળા તો શ્રીહરિના મુખની દંત પંક્તિ જેવી સુંદર છે. બિંબ કહેતા પાકેલું ટીંડોરું, બિંબ એટલે અધર બિંબ કે ને, બિંબ એટલે હું પાકેલ ટીંડોરું, એને બિંબ કહેવાય. ટીંડોરું એવું સુંદર શોભે છે કે જાણે શ્રીહરિનો લાલમ લાલ નીચેનો હોઠ હોય. લ્યો, ટીંડોરા ન્યાતા હોય બહુ જ.
તેમજ નદી અને તળાવમાં ઉગેલા સુંદર કમળ શ્રીહરિના ચરણની ઉપમા દેવા યોગ્ય છે. કમળના તંતુઓ જાણે શ્રીહરિના ચરણમાં રહેલ ઉર્ધ્વરેખા હોય એવું લાગે છે. જેમ સંતોના મન શ્રીહરિના ચરણોમાં આસક્ત હોય છે તેમ ભમરાઓ તે કમળના પુષ્પો પર ભમતા રહે છે. જેમ શ્રીહરિને અનુપમ નાભી શોભે તેમ ચરોતરના ગોળ અને ઊંડા કુવાઓ શોભે છે. લો, જે કુવાઓ છે ને ભગવાનની જાણે નાભી હોય ને એવા શોભી રહ્યા છે. ચરોતરમાં કેળના વૃક્ષોની શોભા કેવી છે? તો શ્રીહરિના સુંદર સાથળની શોભા આપી છે કે જાણે ભગવાનના હાથળ હોય ને એવા તો કેળના થંભ લાગે છે. તેમજ શ્રીહરિની નાસિકાનો કંઈક આભાસ કરાવતી હોય એવી ત્યાંના પોપટોની સુંદર ચાંચ છે. જાણે નાસિકા હોય ને એવી પોપટની ચાંચ છે, એવા સુંદર લાગે છે. હંમેશા શોક રહિત દેખાતા આસોપલ્લવના પાન જાણે પ્રગટ પ્રભુ શ્રીહરિના દર્શન થવાથી કદી નાશ ન થાય એવા અક્ષય આનંદમાં આવી ગયા હોય તેવા દેખાય છે. લ્યો, આસોપલ્લવના ઝાડ. ચાતક પક્ષી પીવ પીવ એમ જે પોકારે છે તે જાણે છે હે સ્વામી હે સહજાનંદ એમ બોલતો હોય એવું લાગે છે. તેમજ કોયલ અને મેના સુંદર શબ્દો બોલે ત્યારે જાણે શ્રીહરિના ગુણ ગાતા હોય એવું લાગે છે. ચરોતરમાં મોરની કળા કેવી શોભે છે? તો શ્રીહરિના મસ્તક ઉપર રહેલ મુગટની શોભા જેવી આકર્ષક લાગે છે એવી મોરની કળા શોભે છે. આવો સુંદર ચરોતર દેશ છે. એના મધ્ય ભાગમાં વડતાલ ધામ વિશેષ શોભી રહ્યું છે. એ વડતાલમાં શ્રી ઘનશ્યામ પ્રભુએ ઘણા ઉત્સવો કરીને વડતાલને અક્ષરધામ તુલ્ય ધામ બનાવી દીધું છે. એ વડતાલ ધામમાં પ્રભુ પ્રબોધિનીનો ઉત્સવ ઉજવવાના છે એવું જાણીને શ્રીહરિના અનેક આશ્રિતો વડતાલમાં આવ્યા છે. તેમનામાં કેટલાક હરિભક્તો સરોવરના કિનારે કુવા નજીક ઉતર્યા. અમુક વડતાલપુરમાં કોઈક હરિભક્તોના ઘરે આવીને ઉતર્યા. કેટલાક ભક્તો વૃક્ષની છાયામાં, તો કેટલાક ભક્તો બાગમાં, તેમજ અમુક ભક્તો વનમાં શુભ સ્થાન શોભીને ઉતર્યા. આ રીતે હરિભક્તોના અપાર સંઘો વડતાલ ગામની સીમાના અંત સુધી બધી જ દિશાઓમાં ઠેક ઠેકાણે ઉતર્યા હતા. તેથી તે સૌ ભક્તોના મુખેથી ગવાતા કીર્તનોનો અને કરાતા શ્રીહરિના જય જયકારનો ધ્વનિ સર્વ સ્થળમાં વ્યાપી ગયો હતો. લ્યો, આવી રૂડી શોભાને ધરતા ભગવાન વડતાલમાં બિરાજે છે. કહેતા વડતાલ આવી ગયેલ ભક્તો એકબીજાને આમ પૂછતા ને કહેતા હતા, હવે આપણા સ્વામી એવા શ્રીહરિ અહીંયા ક્યારે આવશે? કેમ છે જ્યારે આપણને શ્રીહરિના દર્શન સાક્ષાત થશે ત્યારે જ આપણી આંખો સફળ થશે. આંખનું ફળ એ છે, આંખની શાંતિ પણ પ્રભુની મૂર્તિ છે. પછી એના દર્શન થાય તો આનંદ થાય. આપણે તો આવી ગયા, પણ ભગવાન ક્યારે આવશે? સુંદર મૂર્તિ શ્રી ઘનશ્યામા સબ સુખમય સબ છબી કો ધામા નખ શિખલો નિરખી હો જબહી મેં અધિક હરખી હો તબહી. ઘનશ્યામ પ્રભુની સુંદર મૂર્તિ સર્વે સુખનું મૂળ છે. લ્યો, આ સમજવાનું છે. જ્યાં પણ ભગવાન બિરાજે છે અક્ષરધામનું મધ્ય છે, અને ભગવાનની મૂર્તિ એ જ આપણું સુખનું કેન્દ્ર છે, મૂળ છે, અને સર્વે શોભાનું ધામ છે. એવા શ્રીહરિને જ્યારે આપણે નખથી શિખા પર્યંત હેતથી નિરખશું ત્યારે જ આપણા હૈયામાં અપાર આનંદ થશે. આનંદ કંદ આનંદ ઘન સચિદાનંદ ભગવાન છે, સુખનું મૂળ છે. મૂળ પકડવાથી શાંતિ મળે, બીજું પકડવાથી તો આદિ વ્યાધિને ઉપાધિ મળે છે, થાકી જાય છે જીવ. એટલે હંમેશા ભગવાનમાં જોડાવા માટે પ્રયત્ન કરવો, કારણ કે આત્માનો ગુણધર્મ, મુખ્ય ધર્મ જ છે કે ભગવાનના સુખે સુખિયા રહેવું. આત્મા બીજેથી તપી જાય છે સુખ્યો થતો. જાઓ દાદા. મંજુલ મુનિ સમપદ નખ પાંતિ સમરન કરન લાયક સોહાતીન દક્ષિણ પદ અનુષ્ઠા અંગુષ્ઠ કહાવે તી પર નખ મેં ચિહ્ન સુહાવે. પ્રગટ પ્રભુના ચરણ કમળમાં રહેલી સુંદર મણિમય નખની પંક્તિઓ સ્મરણ કરવા જેવી શોભાયમાન છે. વળી પ્રભુના જમણા ચરણના અંગૂઠાના નખમાં એક ચિહ્ન શોભે છે. ભગવાનની મૂર્તિનું વર્ણન લખ્યું છે. આ સુખ માટે, ઠેરવા માટે. તપી ગયો હોય ને ભગવાનમાં જ્યારે સ્થિર થાય ને ત્યારે શાંતિ અનુભવે છે. બધાને શાંતિ જોઈએ છે, પણ શાંતિ પ્રભુના ચરણમાં છે. સુરપુર નૂરપુર નાગપુર તીન મેં સુખ નહીં, સુખ તો હરિ કે ચરણ મેં યા સંતન કે માહી. સંતોમાં એટલે કે સંતોએ ભગવાનમાં જોડી દે છે એને. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદ દિયો બતાઈ. ભગવાન સુખના સાગર છે.
આપણે બધા એમાં વિરામ થવાનું છે. લ્યો, આ જ્યારે પકડાશે ત્યારે સુખ્યું સુખ્યું, પછી કોઈ વસ્તુ પદાર્થ વ્યક્તિની કોઈની પણ જરૂર નહીં પડે, પંચ વિષયની જરૂર નહીં પડે સુખ્યા થવા માટે. યાભાસ માત્ર છે, ભ્રમણા છે, વાસ્તવિકતા આ છે. બસ આટલું સમજાઈ જાય એના માટે સત્સંગ છે. આટલું સમજાઈ જાય એટલા માટે જ ભગવાને મનુષ્ય દેહ આપ્યો. આટલું સમજાઈ જાય એટલે ભગવાને બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર જે કાંઈ ઇન્દ્રિયો અંતકરણ એટલે આપ્યા છો આ સમજવા માટે. તોય માણસ નથી સમજી શકતો તો ભટક્યા કરે. પછી જન્મ મરણ જન્મ મરણ જન્મ મરણ, લખ 84 કેરું લગડું માથે માગી લીધો અજ્ઞાની, તારા અંતરમાં દેખ વિચારી કે સુખનું મૂળ તો તારી અંદર છે, આત્મામાં બેઠેલો પરમાત્મા છે. હા, સંતો ભક્તોની અંદર રહેલા ભગવાન છે, એ સુખનો સાગર છે, સુખનું મૂળ છે. લ્યો, તે ચિન્ની ઉપર એક સુંદર રાતી રેખા સદા વિરાજમાન છે. રેખાના આપણને ક્યારે દર્શન થશે એમ ભક્તો વિચાર્યા. હા હા, જલ્દી પધારો પ્રભુ. વળી શ્રી હરિના ચરણની બધી જ સુંદર આંગળીઓ અને અંગૂઠા ઉપર સૂક્ષ્મ રોમાવલી શોભી રહી છે. વળી શ્રીના ચરણના અંગૂઠા અને આંગળી ઉપર ચાંખડીના ઘસારાના ચિહ્નો અતિશય શોભી રહ્યા છે. હા હા, તેને નિરખવા માટે તો મારું મન આતુર થઈ રહ્યું છે. શ્રી હરિના જમણા ચરણના અંગૂઠા પાસેની આંગળીમાં રહેલો તિલ તો સર્વે મંગળનું મૂળ છે. સર્વે મંગળનું મૂળ એ ભગવાનના આંગળીના અંગૂઠામાં જે ચિહ્ન છે ને, રાતી રેખા ઊભી છે ને, એ તો હો એ મંગળનું. એનું ધ્યાન કરવાથી મંગળ જ થાય. જ્યાં જાઓ ત્યાં મંગળ, જે જે કાર, કોઈ દી અમંગળ ન થાય. મંગલ ભવન અમંગલહારી દ્રવહુ દશરથ અજીર બિહારી. મંગલ ભવન અમંગલહારી. મંગળનું ભવન, મંગળનો આખો મહેલ, મંગળનું આખું સ્થાન. સમજ્યા? શુભ મંગળ. હા, મંગળનું ભવન છે. આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. સ્વસ્તિક જવ જાંબુ ધ્વજા ને અંકુશ અબ્જ નવીન અષ્ટકોણ પવિ ઉર્ધ્વલીક ને નવદચ્છન પદ ચિહ્ન. સ્વસ્તિક જવ જાંબુ ધ્વજ અંકુશ કમળ અષ્ટકોણ વ્રજ્ર અને ઉર્ધ્વરેખા નવીન ચિહ્નો શ્રીના જમણા ચરણમાં શોભી રહ્યા છે. અને વળી શ્રીના ડાબા ચરણમાં રહેલ મત્સ્ય, ત્રિકોણ, વ્યોમ, ગોપદ, કળશ, ધનુષ ને અર્ધચંદ્ર, આ 7 સુંદર ચિહ્નો આપણે ક્યારે દેખશું? અને દેખશું ત્યારે જ સુખ થશે. નહીં દેખીએ ત્યાં સુધી દુઃખ ને દુઃખ રહેવાનું છે. શ્રી હરિના જમણા ચરણની છેલ્લી આંગળી ઉપર રહેલો તિલ સૌના મનની વૃત્તિને ચોરે એવો છે. શ્રી હરિની અનુપમ લાલ એડી પાની ઘણી શોભી રહી છે. પગની બંને ઘૂંટીઓ તો સૌના મનને આનંદ ઉપજાવે એવી છે. શ્રીહરિની પિંડીઓ અને બંને ઘૂંટણ પાપનો નાશ કરનારા છે અને પ્રભુના સાથળ કેડના થંભ જેવા શોભી રહ્યા છે. શ્રીહરિના જમણા સાથળમાં ખાપાનું ચિહ્ન છે. આ બધું ધ્યાન કરાવે છે. આ આપણને આ સ્મૃતિ કરાવે છે. આ કવિની આ તમે જોવા મહાનતા કે જેમ કરીને આ જીવને ભગવાનમાં જોડી દેવાના સ્વરૂપમાં એક એક ચિહ્ન, એક એક તિલે નિરખતો રહે ને એટલે આમ જીવ મંડે ઠરવા, એ શાંતિની અનુભવ કરે અને ભગવાન સુધી વાસના માત્ર ભગવાનના ધ્યાનથી ટળી જાય છે. ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન ને ભગવાનની આજ્ઞા પાળે ને ત્યારે જેમ આંબલીઓ અગ્નિમાં શેકાઈને જેમ ફોતરું ઉખડી જાય ને એમ કારણ શરીર જીવથી ડોખું પડી જાય છે અને મુક્ત થઈ જાય છે. આ ધ્યાન અતિ શ્રેષ્ઠ છે. એકાગ્ર થઈને આસનને સિદ્ધ કરીને મનને સંયમમાં રાખીને દ્રષ્ટિ કેન્દ્રમાં કરીને સ્થિર મને સ્થિર શરીરે પરમાત્માની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે છે એને દિવ્ય અનુભવ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અને એ થઈ ગયા પછી એને કાંઈ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. હા, પણ જ્યાં સુધી મન ચંચળ હોય ત્યાં સુધી ધ્યાન ન થાય. ચિત્ત ચંચળ હોય ત્યાં સુધી ધ્યાન ન થાય. ઇન્દ્રિયો જ્યાં ત્યાં ભટકતી હોય ત્યાં સુધી ધ્યાન ન થાય. ત્યાં સુધી જીવ તપતો રહે, સળગતો રહે, ઇન્દ્રિયોમાં વિહવળતા આવે, જેના કારણે અશાંત, અસંતોષ, જેના કારણે અનેક પ્રકારના શારીરિક માનસિક રોગોનું ઉદ્ભવ થાય છે. માટે ભગવાનમાં સ્થિર થવું જો. હવે યોગાવાળા, આ હેલ્થ સેન્ટરવાળા, આ બધાય લોકો હવે ભગવાનમાં મીંડા જોડવા. એટલે ભાઈ તમારે વજન ઓછો કરવો છે તો કે હા, બીપી ઓછું કરવું છે તો કે હા, માપનું કરવું છે, હા, કોલેસ્ટ્રોલ ટાળવું છે તો કે હા, ત્યાર પછી તમારે સુગર તો કે એ ટાળવી છે, નિરોગી થવું છે એકદમ, હા, ફ્રેશ રહેવું છે તો કે હા, ટેન્શન મુક્ત થવું છે તો કે હા, તો ભગવાનનું 15 મિનિટ ધ્યાન કરો. એકદમ આસન જમાવી આંખ આમ જો તમારી દ્રષ્ટિને બંને ભ્રમણની વચ્ચે લાવો આજ્ઞા ચક્રમાં. અને ધીરે 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 હું આત્મા છું, બ્રહ્મ છું, અક્ષર છું એમ જ્યારે
પોતાના સ્વરૂપને સમજીને હું આ છું એવી રીતનો સંકલ્પ એવી રીતનું કરી અને વિચાર કરી અને પછી પરમાત્માના આ હૃદય સ્થળમાં આત્મા છે ને એની અંદર ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરો. દેખો તેજની વચ્ચે સિંહાસન ને સિંહાસનમાં ભગવાન બેઠા, આજુબાજુમાં મુક્ત મંડળ વીંટાઈને બેઠા. જેમ ચાંદ ને ચકોર જોવે એમ બધા મુક્ત ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે. ને હું પણ ભગવાનના એક એક અંગોને નિરખીને હૃદયમાં ઉતારું છું. આંખ દ્વારા હૃદયમાં ભરું છું ને એક એક અંગને નિરખીને દૃઢ કરું છું, પાકું કરું છું અને જોયા જ કરું છું. કેટલું સુખ છે ભગવાનની મૂર્તિમાં કે મુક્ત જ્યારે નાસિકાને નિરખે ને ત્યારે ત્યાંથી ભ્રમર સુધી, અહીં સુધી ભ્રમર સુધી જવું હોય ને, હા તો એને કલ્પો વીતી જાય છે બાપા, કલ્પો વીતી જાય તોય ત્યાં નથી જઈ શકતા. એટલી વૃત્તિ આ નાસિકામાં ચોટી, એમાં આશિકામાં કેટલું સુખ હશે વિચાર કરો. એમાં ચોટી જાય પછી ત્યાંથી ખસવું હોય તો ખસેડાતી નથી. એવી મૂર્તિનું એવું અદ્ભુત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. સુખની ખાણ છે, અતિ સુંદર છે. લ્યો એટલે અહીંયા તેમાં શ્રીની પિંડીઓ, બંને ઘૂંટણ પાપનો નાશ કરનારા છે. પ્રભુના સાથળ કેળના સ્તંભ જેવા શોભી રહ્યા છે. શ્રીના જમણા હાથળમાં ખાપાનું ચિહ્ન છે, તે તો ગરુડની પીઠને પાવન કરનારું છે. સુખકારી શ્રીએ કમરે પીળું વસ્ત્ર કસીને બાંધ્યું છે. પ્રભુની ઊંડી ને ગોળ ગંભીર નાભી કમળની સમાન સુંદર દિશે છે. ઉદર રહેલી ત્રિવડી, ત્રણ નદીઓના ત્રિવેણી સંગમની સમાન શોભે છે. આહા, ગંગા જમના સરસ્વતી. આહા, શ્રીહરિની છાતીમાં રહેલી રોમાવલીઓ નિરખતા સૌના મન મોહે છે. હજી સુંદર મજાનું આગળ વર્ણન લખે છે આખા, એનું આવતીકાલે આપણે વર્ણન સાંભળીશું. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.